السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آپ کے سبق کا نام ہے سچی بہادری۔ تو بچوں، یہ سبق حضرت علی کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بچوں، حضرت علی کو شیر خدا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ کون تھے بچوں؟ ساتھی تھے۔ وہ آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ کون؟ حضرت علی۔ کس کے؟ پیارے نبی کے۔ کیا تھے؟ چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے، یعنی حضرت محمد کی بیٹی کے شوہر۔ وہ بہت بہادر تھے۔ کون؟ حضرت علی۔ ان میں طاقت بہت تھی، مگر اپنے لیے کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ وہ بہت طاقتور تھے حضرت علی، لیکن کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، سچائی کے لیے حضرت علی نے بہت سی لڑائیاں لڑیں، اسی لیے انہیں خدا کا شیر کہتے ہیں، یعنی شیر خدا۔ ایک مرتبہ لڑائی میں انہوں نے ایک دشمن کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دشمن بے بس تھا، یعنی لاچار تھا، اور تو اس سے کچھ بنا نہیں۔ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ کیا کیا بچوں؟ اس دشمن نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ کو غصہ آ گیا، مگر آپ نے اسی وقت اسے چھوڑ دیا۔ کس نے؟ حضرت علی نے۔ کس کو چھوڑ دیا بچوں؟ اپنے دشمن کو۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یعنی حیرانی ہوئی۔ وہ حضرت علی سے پوچھنے لگے، بس میں آئے ہوئے دشمن کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی جب آپ نے اپنے دشمن کو پچھاڑ دیا تھا تو آپ نے اس کو جانے کیوں دیا؟ آپ نے کہا، پہلے میری اور اس کی دشمنی نہیں تھی۔ پہلی بات کیا بتائی؟ کہ میری اور اس دشمن کی کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ خدا کا دشمن تھا۔ کس کا دشمن تھا بچوں؟ خدا کا۔ اس لیے میں اس سے لڑ رہا تھا۔ اب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرا بھی دشمن ہو گیا۔ میں اپنے دشمن سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو پیارے بچوں، حضرت علی کی طرح بہادر بنیے، دشمن کے ساتھ ہمیشہ نیکی کا سلوک کیجیے، دشمنی کو ختم کر کے دوستی اور محبت کا معاملہ کیجیے۔ تو بچوں، یہ سبق تھا حضرت علی کے لیے، جس کا نام تھا سچی بہادری، اور اس سبق سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو میرے ذریعے پڑھایا گیا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی کاپی میں کرنے کے لیے دے رہی ہوں۔ آپ کو یہ الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال ہے، سوچیے اور بتائیے، یعنی یہ آپ کے سوال جواب ہیں، ان کے جواب میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ آپ کو ان سوالات کے جواب یہاں سے دیکھ کر کاپی میں لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت علی کون تھے؟ اس کا جواب ہے بچوں، حضرت علی حضرت محمد کے قریبی ساتھی تھے۔ بے بس دشمن نے کیا کیا؟ بے بس دشمن نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے اپنے ہارے ہوئے دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حضرت علی نے اپنے ہارے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی کو خدا کا شیر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی نے سچائی کے لیے بہت سی لڑائیاں لڑی ہیں، اس لیے انہیں خدا کا شیر کہتے ہیں۔ حضرت علی نے دشمن کو چھوڑنے کی کیا وجہ بتائی؟ اس کا جواب ہے، حضرت علی نے دشمن کو چھوڑنے کی یہ وجہ بتائی کہ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ خدا کا دشمن ہے۔ اب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو یہ میرا بھی دشمن ہو گیا، اور میں اپنے دشمن سے بدلہ لینا نہیں چاہتا ہوں۔ تو بچوں، یہ سوال جواب آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد
तीसरा सवाल है, मश्क है, जुमले बनाइए। बहादुरी, ताकत, झगड़ा, दुश्मन, बदला। पहला जुमला है, हज़रत अली बहुत बहादुरी से लड़ते थे। हज़रत अली बहुत ताकतवर थे। तीसरा है झगड़ा, हज़रत अली किसी से झगड़ते नहीं थे। चौथा है दुश्मन, हज़रत अली अपने दुश्मन से भी अच्छा सलूक करते थे। पांचवा है बदला, हज़रत अली अपने दुश्मन से बदला नहीं लेते थे। ये आपके जुमले हैं, आपको किताब में ही मुकम्मल करने हैं। उसके बाद अगली मश्क है, वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। तो बच्चों, ये आपको वाहिद अल्फाज दे रखे हैं, आपको इनकी जमा लिखनी है। पहला है साथी, साथियों। बहादुर, बहादुरों। लड़ाई, लड़ाइयों। दुश्मन, दुश्मनों। झगड़ा, झगड़ों। अब अगली मश्क है, मुतज़ाद अल्फाज लिखिए, यानी बरअक्स इनके उल्टे अल्फाज लिखने हैं। बहादुर, कमज़ोर। दुश्मन, दोस्त। सच्चा, झूठा। नेकी, बदी। मोहब्बत, नफ़रत। इस सबक में लफ्ज़ बेबस इस्तेमाल हुआ है, जो बे और बस को मिलाकर बना है। आप भी बे लगाकर 8 अल्फाज लिखिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको भी यहाँ से देखकर लिखने हैं। पहला क्या है, बेकार, बेजान, बेवजह, बेहिस, बेबाक, बेकार, बेझिझक, बेपना। उसके बाद अगली मश्क है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों का दुरुस्त इमला लिखिए। तो बच्चों, ये गलत इमला है, यानी गलत तरीके से लिखा हुआ है, आपको इसको सही इमला करके लिखनी है। ताकत, ताकत हम किससे लिखते हैं बच्चों? तोए से, तो हम इसको यहाँ सही करके लिख देंगे। ये है दुश्मन, जबकि दुश्मन कैसे लिखा जाता है? दाल, शीन, मीम, नून। गुस्सा, गुस्सा गैन से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। हमेशा, हमेशा में आखिर में अलिफ नहीं आता बच्चों, है आती है। ख़त्म, काफ से नहीं खे से लिखा जाता है। वक्त, काफ से। ठीक है, तो ये आपको इमला दुरुस्त करके लिखना है। उसके बाद अगली मश्क है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुर्फ अलग अलग करके लिखिए। बच्चों, यहाँ आपको कुछ अल्फाज दिए रखे हैं, इनमें इस्तेमाल होने वाले हुरूफ को आपको अलग अलग करके लिखना है। पहला क्या है, लड़ाई। लाम, रे, अलिफ, हमज़ा और ये। इसी तरह से लोगों, लाम, वाव, गाफ, वाव, नून गुन्ना। इसके बाद दुश्मनी, दाल, शीन, मीम, नून, ये। प्यारे, पे, ये, अलिफ, रे और बड़ी है। ये मश्क आपको कहाँ करनी है बच्चों? अपनी किताब में ही मुकम्मल करनी है। उसके बाद अगली मश्क है, हज़रत अली की ज़िंदगी के इस वाक़े को अपने अल्फाज में लिखिए। यानी जो कहानी आपने अभी पढ़ी है, उसको अपने अल्फाजों में आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि मैंने लिख दी है। मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, आपको यहाँ से देखकर ये कहानी अपने अल्फाज में लिखनी है। हज़रत अली हज़रत मोहम्मद के चचाजाद भाई थे। वो बहुत बहादुर थे और किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते थे, इसलिए उन्हें शेर खुदा कहते हैं। एक बार उनका दुश्मन उनसे हार कर बेबस हो गया और उनके मुंह पर थूक दिया। फिर भी हज़रत अली ने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि हज़रत अली बदला लेना पसंद नहीं करते थे। वो दुश्मन के साथ भी नेकी का सलूक करते थे। तो बच्चों, आपको भी यहाँ से देखकर ये कहानी लिखनी है। उसके बाद आखिरी मश्क है आपकी, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों का खुशखत लिखिए। तो बच्चों, ये आपके अल्फाज लिखे हुए हैं, आपको इसको देखकर नीचे लिखना है। पहला लफ्ज़ है करीबी, झगड़ा, हैरत, बहादुर, सलूक। तो बच्चों, ये आपका काम है, आपको अपनी किताब में ही मुकम्मल करना है। सवाल जवाब अपनी उर्दू की कॉपी में करने हैं, अल्फाज माना अपनी उर्दू की कॉपी में करने हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।